Hello everyone, I am Sunena Jadhav, Commerce Department from Sri Pancham Khemraj Mahavidyalaya, Sawantwadi. In last few lectures, we have covered the theoretical aspects of ratio analysis. In this particular part, we will discuss or solve our first problem, which was asked by Mumbai University for TY BCom exam in April 1998. See the problem. Following are the trading profit and loss account of Summer Limited for the year ending 31st December 2019. Balance sheet on that date and profit and loss account is given. First is the P&L account. Sales 1,50,000, closing stock 1,55,000. Debit side of trading profit and loss account to opening stock 1,45,000, to purchases 6,10,000 and amount of gross profit is 1,50,000. P&L account debit side sundry expenses 80,000 and amount of net profit is rupees 70,000. This is the problem which was asked by our university exam in April 1998. This is the trading profit and loss account. This is the balance sheet. See the balance sheet. Share capital 7 lakhs, reserves and surplus 50,000. Add profit for the year, means current year profit is added in reserve and surplus 70,000. Total reserves and surplus is 1,20,000. Bank overdraft is 35,000. Amount of creditors is 1,50,000. See the asset side of the balance sheet. Net block is given 5,50,000. Net block means it is this concept connected with fixed assets. Gross block means gross fixed assets before deduction of depreciation, that is known as the gross block of fixed assets. And net block of fixed asset or net block of asset means gross fixed assets less amount of depreciation, means in this particular net block amount of the depreciation is deducted and net block is given 5,50,000. Stock, this is the closing stock. Closing stock always shown in the balance sheet asset side, that is also known as the inventory. Stock 1,55,000. Debtors means our credit customers, they purchase goods from us on the basis of credit. And amount of debtors is 1,80,000. Cash 1,20,000. Total of balance sheet 10,05,000. Then additional information provided after balance sheet, you are required to calculate the following ratios. First is the current ratio, second quick ratio, gross profit ratio, stock turnover ratio, debtors turnover ratio, net profit ratio. Okay, these various ratios asked. Okay, see the solution. First ratio is asked, that is the gross profit ratio, and the formula which is used for calculation of gross profit ratio is gross profit divided by net sales into 100. Okay, and amount of the gross profit given in the problem is rupees 1,50,000. बघा ग्रॉस प्रॉफिट कुठे मिळतो आपल्याला, तर ट्रेडिंग प्रॉफिट अँड लॉस ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला. अँड सी हिअर द अमाऊंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 1,50,000. ओके, दिस इज द अमाऊंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. आणि बघा आपण व्हर्टिकल इन्कम स्टेटमेंट बघितलेलं आहे. आपण 11th पासून आपलं हे ट्रेडिंग P&L अकाउंट बॅलन्स शीट बघतो. त्याच्यामुळे आपल्याला ग्रॉस प्रॉफिट कुठे असतो, नेट प्रॉफिट कुठे असतो, सेल्स कुठे असते, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, डेटर्स, स्टॉक, हे सगळं आपल्याला माहिती असतं, बरोबर आहे ना. तर फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, फर्स्ट कंपोनंट इज रिक्वायर्ड, that is the amount of gross profit, and in this particular problem the amount of gross profit is 1,50,000. and net sales means cash sales plus credit sales less returns. And in this particular problem
the amount of sales is given 7,50,000. Means for calculation of gross profit ratio is calculated in this particular problem. That is, this is the amount of gross profit. 1,50,000 is the amount of gross profit. It is divided by sales 7,50,000 into 100. Our gross profit percentage is 20%. ओके, फक्त तुम्ही काय करा, हे इथे मी काय केलं, 1,50,000 डिवायडेड बाय 7,50,000 इंटू 100. तर ते इंटू 100 मल्टिप्लाइड करत असताना सेंटरला येत नाहीये, म्हणून या पद्धतीनं लिहिलेलं आहे. तर तुम्ही काय करा, हे स्लाइड शो मध्ये बुकमध्ये जसं लिहिलेलं आहे त्या पद्धतीनं 3 स्टेप्समध्ये रेशो काय करायची, कॅल्क्युलेट करायचं. ओके, दिस इज द फर्स्ट रेशो, व्हेरी इझी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो. सेकंड रेशो इज द स्टॉक टू टर्नओव्हर रेशो. Okay, stock to turnover ratio. Stock is always shown at cost price in the balance sheet according to accounting standard. Second, stock to turnover ratio. And stock मध्ये आपला प्रॉफिट इन्क्लूड नसतो. स्टॉक हा ऑलवेज आपण कॉस्ट प्राइसला दाखवतो, त्याच्यामुळे टर्नओव्हर घेत असताना कुठला घ्यायचा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कारण कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मध्ये प्रॉफिट इन्क्लूड नसतो. टर्नओव्हर म्हटलं तर सेल्समध्ये प्रॉफिट इन्क्लूड असतो. ठीक आहे ना, म्हणजे हा फॉर्म्युला काय कन्सिस्ट होणार, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवायडेड बाय एव्हरेज स्टॉक. ओके, अँड एव्हरेज स्टॉक मीन्स ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवायडेड बाय 2 अस्पेक्ट जर असतील तर एव्हरेज काढण्यासाठी डिवायडेड बाय 2. And in this particular problem the amount of cost of goods sold is, cost of goods sold बघा कसं फाइंड आउट करणार आपण, बघा आता परत मला पाठी जावं लागतं. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कसं करणार बघा, सेल्स लेस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स लेस ग्रॉस प्रॉफिट, बॅलन्सिंग अमाउंट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अदरवाइज सबस्टिट्यूट तुम्ही कसं करू शकता, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, आणि ती अमाऊंट ही सुद्धा काय असते, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्डच असते. ठीक आहे, तर या पद्धतीनं फाइंड आउट करा. आणि ती अमाऊंट किती येते, 6 लाख रुपीज. अमाऊंट ऑफ सेल्स इज 7,50,000 and amount of gross profit is 1,50,000. Sales less gross profit is the cost of goods sold 6 lakh divided by average stock. Average stock means opening stock plus closing stock divided by 2, and amount of opening stock plus closing stock divided by 2, average stock is 1,50,000. 6 lakh divided by 1,50,000 means 4 times. Okay, म्हणजे आपला क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्लोजिंग स्टॉकशी कम्पेअर 4 टाइम्स आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट दे हॅव आस्क्ड दॅट इज द करंट रेशो. अँड करंट रेशोचं फॉर्म्युला काय आहे, करंट असेट्स डिवायडेड बाय करंट लायबिलिटी, अँड दिस इज द प्युअर रेशो. आता करंट असेट्सचे इलेमेंट कुठे असतात, बॅलन्स शीटला असतात. करंट लायबिलिटीज कुठे असते, बॅलन्स शीटला. ही बॅलन्स शीट आहे बघा, नेट ब्लॉक फिक्स्ड असेट, करंट असेट नाही, स्टॉक डेटर्स कॅश टोटल करायची. दिस इज द इलेमेंट ऑफ करंट असेट्स, स्टॉक डेटर्स कॅश टोटल करायची त्याची. लायबिलिटी साईडला यायचं, करंट लायबिलिटीज कुठच्या आहेत, बँक ओव्हरड्राफ्ट अँड क्रेडिटर्स, मग त्याची टोटल करा, बँक ओव्हरड्राफ्ट अँड क्रेडिटर्स. बघा, अमाऊंट ऑफ टोटल करंट असेट इज 4,55,000 डिवायडेड बाय करंट लायबिलिटीज इज 1,85,000 and our current ratio is 2.46:1 and the standard current ratio is 2:1. Means at least we have required 2 rupees of current asset for payment of 1 rupee of current liability. And in this particular situation, the current ratio is the satisfactory ratio, sound ratio, favorable ratio, 2:1. 1 रुपयाचं करंट लायबिलिटी देण्यासाठी आपल्याकडे 2.46 रुपीज अवेलेबल आहे. ठीक आहे, म्हणजे आपलं वर्किंग कॅपिटल चांगलं आहे आणि आपण आपलं क्विक जे पेमेंट आहे ते इझिली शॉर्ट टर्म पेमेंट, इमिजिएट पेमेंट करू शकतो. ठीक आहे, नेक्स्ट रेशो इज द क्विक रेशो. क्विक रेशोचं फॉर्म्युला काय आहे, क्विक असेट्स डिवायडेड बाय क्विक लायबिलिटीज. आणि क्विक असेट्स कॅल्क्युलेट करत असताना काय करतो आपण, करंट असेट्स लेस स्टॉक अँड प्रीपेड एक्सपेन्सेस. बघा, करंट क्विक असेट्स इज इक्वल टू करंट असेट्स लेस स्टॉक अँड प्रीपेड एक्सपेन्सेस. मग काय करायचं, प्रॉब्लेम मध्ये टोटल ऑफ करंट असेट इज 4,55,000 लेस अमाऊंट ऑफ स्टॉक. जो काही क्लोजिंग स्टॉकची अमाऊंट असेल ती याच्यातून लेस करायचं. प्रीपेड एक्सपेन्सेस प्रॉब्लेम मध्ये नाहीये. मीन्स आवर क्विक असेट इज 3 लाख रुपीज. अँड क्विक लायबिलिटीज मध्ये काय घ्यायचं, करंट लायबिलिटीज लेस बँक ओव्हरड्राफ्ट अँड इन्कम रिसिव्ड इन ऍडव्हान्स. केअरफुली लिसन करा. क्विक लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज लेस बँक ओव्हरड्राफ्ट अँड इन्कम रिसिव्ड इन ऍडव्हान्स.
आणि फक्त या प्रॉब्लेम मध्ये क्रेडिटर्स शिल्लक राहतात, दॅट इज द क्विक लायबिलिटी 1,50,000. ओके, amount of quick asset is 3 lakh rupees and amount of quick liabilities is 1,50,000. Means our quick ratio is 2:1. And this quick ratio measures the immediate solvency position, immediate payment position of the business. And standard of quick ratio is 1:1. Means at least we have required 1 rupees of quick assets for the payment of 1 rupee of current liability. And in this particular problem, our quick ratio is 2:1. Means it is very satisfactory, very sound, आणि 2:1 तो आहे जो असायला पाहिजे आपल्या स्टँडर्ड नुसार. किती? 1:1. ओके, तर बघा नेक्स्ट ratio is the debtors turnover ratio. And for calculation of debtors turnover ratio, बघा debtors means credit sales. ओके, turnover क्रेडिट सेल्स डेटर्स क्रेडिट सेल्सशी कनेक्टेड असतो, म्हणजे फक्त क्रेडिट सेल्सच आपण कन्सिडर करणार. ठीक आहे, त्याचा फॉर्म्युला काय आहे? क्रेडिट सेल्स डिवायडेड बाय डेटर्स प्लस बिल्स रिसिवेबल. ठीक आहे, ॲव्हरेज रिसिवेबल्स, डेटर्स प्लस बिल्स रिसिवेबल. प्रॉब्लेममध्ये डेटर्स असतील डेटर्स घ्यायचे, बिल्स रिसिवेबल असतील बिल्स रिसिवेबल घ्यायचे. ठीक आहे, अमाऊंट ऑफ क्रेडिट सेल्स इन दिस पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम टोटल सेल्स इज डिरेक्टली गिवन, दॅट इज 7,50,000. स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नाही आहे की यापैकी कॅश सेल्स कुठली आहे आणि क्रेडिट सेल्स कुठली आहे, बरोबर ना. म्हणून काय करायचं आपण अजम्पशन, this 7,50,000 sales total is the credit sales, and that is taken credit sales 7,50,000 and debtors plus bills receivable amount is balance sheet मध्ये बघा 1,80,000. means our debtors turnover ratio is 4.17 times. म्हणजे आपले डेटर्स हे सेल्सशी कम्पेअर करता 4.17 टाइम्स आहेत. and last is the net profit ratio, and they have specifically given calculate this ratio on paid up capital. That's why net profit after tax divided by paid up share capital into 100, and net profit after tax is rupees 70,000. जो इथे दिसतो बघा आपल्या व्हर्टिकल इन्कम स्टेटमेंट मध्ये, नेट प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स इज 70,000 डिवायडेड बाय पेड अप इक्विटी शेअर कॅपिटल इज 7 lakh. मीन्स 10%. 10% is our net profit on paid up equity share capital. Okay, so this is our first example. You listen this particular lecture very carefully, and after listening of the fully lecture with the help of the various formulas, with the help of theoretical aspects, तुम्ही काय करा, प्रॉब्लेम व्यवस्थित सॉल्व करा. आणि हे प्रॉब्लेम आपल्याला आत्तापर्यंतच्या एक्झाममध्ये 15 आणि 20 मार्क्सला विचारले जात होते. आत्ताचं क्वेश्चन पेपर पॅटर्न आपल्याला माहीत नाही आहे कसं असेल. जेव्हा ॲक्च्युअल ऑफलाईन आपलं कॉलेज स्टार्ट होईल तेव्हा आपण काय करायचं, रिव्हिजन, आणि आपल्याला भरपूर एक्झाम्पल्स बघायचे असतात. तर तुम्ही बेसिक आणि हे सगळं ऐकून नोट्स काढून सगळं व्यवस्थित रेडी राहा. ठीक आहे, तर हा पार्ट जो केलेला आहे तो बघा, दिस इज द व्हर्टिकल इन्कम स्टेटमेंट, जे तुम्ही फर्स्ट आपण मॉड्यूलमध्ये कंप्लीट केलं होतं, बरोबर आहे ना. तर तुम्ही काय करा, प्रॅक्टिससाठी हा प्रॉब्लेम व्हर्टिकली प्रिपेअर करू शकता. फर्स्ट इज द सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, opening stock less closing stock, cost of goods sold is 6 lakh, gross profit is 1,50,000, less operating expenses 80,000, our net profit is 70,000. okay, and this is the vertical balance sheet. Vertical balance sheet बघा, first is the sources of fund, this is the own fund, equity share capital is the own fund, reserve and surplus is the own fund, this is the shareholders fund, this is the net worth, this is the proprietors fund, this is the borrowed fund, loan fund, debenture, bonds, bank loan काही नाही आहे, that's why nil. Total sources of fund is 8,20,000 आणि हा फक्त own fund आहे. Application of funds means net block, that is the fixed asset 5,50,000, working capital, debtors 1,80,000, cash 1,20,000, quick asset 3 lakhs, stock 1,55,000, total current asset is 4,50,000. आणि याच्यामध्ये स्टॉक हा फक्त काय आहे, नॉन क्विक असेट आहे. ठीक आहे, या रिमेनिंग ऑल काय आहेत, क्विक असेट आहे. ही टोटल 4,55,000 इज द करंट असेट. ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट इज द लेस करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स अँड बँक ओव्हरड्राफ्ट. बँक ओव्हरड्राफ्ट इज नॉन क्विक, आणि क्विक करंट लायबिलिटीजमध्ये टोटल करंट लायबिलिटीज किती आहेत, 1,50,000
5,000 आणि क्विक रेशो काढत असताना बँक ओव्हरड्राफ्ट फक्त घ्यायचं नाहीये. करंट असेट लेस करंट लायबिलिटीज इज द वर्किंग कॅपिटल 2,70,000. नेट ब्लॉक प्लस वर्किंग कॅपिटल इज द टोटल कॅपिटल एम्प्लॉयड.